जय श्री माधव समस्त को प्रणाम। आज आम ये वीडियो रे डिस्कसन करवा माने केमिति कलिजुगर शेष हो जाइछि। बहुत लोग कहते कलिजुग शेष होनी, कलिजुग पे तार बाल्यकाल आउ कलिजुग केमिति शेष होइछि आमे ए वीडियो रे उपस्थापन रखिबा एवं मालिकार कलिजुग विषय क वर्णना होइछि ता विषय कहबा। जय श्री माधव। कलिजुगर आयुष 4,32,000 समते जानी। भागवत आहार वर्णना भी अच्छी 4,32,000 अटई कलिजुगर आयुष। तापर आमे जानिबा जे भविष्यत मालिकार कौन लिखाई कलिजुग विषय लिखाई पाप भारे कली तुटी जीव 5,000 कली भोग होइब। माने कौन कौन पाप एरा माने सत्य कथा लिखाई माने कौन कौन पाप जो कलिजुगर एक्चुअली 4,37,000 माने 32,000 रु कौन कौन जो 5,000 भोग होला। जति 5,000 भोग होला आ 4,37,000 कौन होला। आमे गोटे पाप विषय कहूँ मिछ कहिबारु 5,000 वर्ष, गंगा नदी रे उल्लग्न स्थान पाप 12,000 वर्ष, ब्राह्मणी स्त्री हरण रे 32,000 वर्ष, मित्र द्रोह जोगु 6,000 वर्ष एवं महाविष्णु प्रतिमा घरे पूजा न करिबारु 17,000 वर्ष। तापरे माँ तुलसी देवी को पूजा न करिबारु 5,000 वर्ष, अतिथिंख अनादर करिबारु 6,000 वर्ष, भातृद्रोह पापरु 40,000 वर्ष, अखाद्य भोजनरु 8,000 वर्ष, परधन हरणरु 10,000 वर्ष एवं जो गो हत्या पाप कर्मरु 1,00,000 वर्ष। तापरे उपयुक्त स्थान रे दानर प्रयोग न करिबारु 14,000 वर्ष एवं विधवा स्त्री हरण रे 24,000 वर्ष, जीव हत्या पापरु 11,000 वर्ष, जाति धर्म वर्ण न मानी प्रीति करिबारु माने भल पायरु 12,000 वर्ष, जो भ्राता हत्या पापरु 6,000 वर्ष, ना भ्राता न भ्रूण हत्या पापरु 7,000 वर्ष, स्त्री हत्या पापरु 32,000 वर्ष, गोचारण एवं श्मशान भूमि दखल करिया कि कब्जा करिबा रु 40,000 वर्ष, मातृ हरण रे 5,000 वर्ष, विश्वासघात पापरु 40,000 वर्ष, माता पिता हत्या एवं अन्याय पापरु 3,000 वर्ष। एहीपरि 4,27,000 कोटी माने कटि गला। एहीपरि 4,27,000 कोटी 5,000 वर्ष रही जाइछि एबे युग संध्यार समय। एक्चुअली कलिर जो 4,32,000 जो लिखाई से पाप देखु माने गो हत्या गोटे लक्ष वर्ष पलैला। गोटे माने 4,32,000 गोटे लक्ष वर्ष पलैला केते होची 3,00,000 जो 32,000 गोटे लक्ष वर्ष पलैला। माने एते पाप होला गो हत्या माने गाई मानकर हत्या होला। एई सब मनुष्य कृत पापरु 4,32,000 4,27,000 कटिगला। आउ 5,000 वर्ष कलिर भोग होला। एबे कलिर समाप्त एवं युग संध्यार समय माने माने कहया गले कलिर पूरा शेष। एबे जो मध्याह्न समय जो अछि एटा कहती युग संध्या। ए युग संध्यार समय बहुत कम काल। तापर युग संध्या समाप्त पर सत्यर आरंभ, सत्ययुगर आरंभ। किंतु सत्ययुग प्रकाश पूरा पाई नाही। सत्ययुगर जस्ट मान तार प्रथम चरम सीमा देखु। एबे बहुत जगह जीव माने कथा कहउछंदी माने कथा कहलेनी आउ सबू जो जिनस हवा कथा न से जिनस घटुची एवं बहुत लोकंक मन रे जे कलियुग सत्तर शेष हो जाइछि के माने मालिकार वर्णित भगवान श्रीकृष्ण कहते
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ମାନେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବ କଲ୍କି ଅବତାର, ମୁଁ କଲ୍କି ରୂପେ ଅବତାର ହେବି ଏବଂ କଳିର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଏହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ କ'ଣ ମାନେ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେବେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହୋଇବ, ବକ୍ର ମାନେ ତା ଯେଉଁ ପତାକା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମାନେ ପବନ ହେଉଛି ତା ଓଲଟା ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସେ ପବନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁନି ସେଇ ଜାଗାରେ ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବନ ହେଉଛି ସେଇପଟ ନ ଉଡ଼ିକି ଆରପଟ ସେଇଠି ଉଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ପତାକା ଉପରେ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତୃତୀୟତଃ ମାନେ ଚିଲ ନା ଶାଗୁଣା ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଟା ଶ୍ମଶାନରେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଏ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଖ ହେଇ ଉପରେ ବସିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଜାଣିବ କଳିର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପତାକାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଜାଣିବ କଳିର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୀର ଯଦି 19ତମ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ହୁଏ, ପୁତ୍ର କି ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ନ ହୁଏ, ଜାଣିବ କଳିର ଶେଷ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କଳିର ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କଳିର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀର 19ତମ ରାଜା ଏଇନା ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ 19ତମ ରାଜା ବି। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଯାଇଛି। ଏବଂ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବଜ୍ରଘାତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳାରେ ବି ବଜ୍ରଘାତ ପଡ଼ିଛି। କଳ୍ପବଟ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷରା ହେଇଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ କଳିଯୁଗର ତ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ କେମିତି ମୋତେ ଜାଣିବେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କଳିର ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭ୍ରମରେ ଥିବେ, ମାୟାରେ ଥିବେ, ମୋତେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ମାନେ ରଚନା କର କି ତିଆରି କର, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଯିବେ। ମାନେ ମୋ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯଦି ସେମାନେ 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ ମାନେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏଇ 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ। କଳିରେ ବି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କଳିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତଙ୍କର ଅବତାର ବି ହେଇଛି। 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳାରେ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ରେତାରେ ସବୁ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବାନର ସେନା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ନାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ସେଇ ସବୁରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ମାଳିକାକୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ତିଆରି କର, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିବେ କି ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ଆସିଯିବେ। ମୋ କଥା ଯାହା କାନରେ ପଢ଼ିବ ସିଏ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି ମାନେ ଶୁଣିଲେ ବି ସେମାନେ ଏ କାନ ପୁରେଇ ସେ କାନ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେମାନେ ମୋ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କଳିର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜଣେ ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଟିକେ ଚୁଟି
ମାନେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା କଳିର ଶେଷ ହୋଇନି, କଳି ଏବେ ତାର ବାଲ୍ୟକାଳ। ତମେ ଜାଣିବା କଥା ମଧ୍ୟମ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧା ଯୁଗ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା, ଅଧା ସମୟ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଅଧା ସମୟ ପଳେଇଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ କଳିର ବାଲ୍ୟକାଳ ଏତିକି ଟିକେ ମାନେ ତମର ନାହିଁ ଆଉ। ମାନେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଳିକା ସବୁକୁ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିହବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କେଉଁଟା। ମାନେ ମାଳିକାରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଳି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, କଳି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମାନେ କଳି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନରୁ ମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନରୁ 8000 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆରେ ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ନିଜେ ପଢ଼ିଛୁ। ମାନେ 0.1ରୁ 0.5% ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସେ ଏତିକି କମ୍ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଜ ପରିବାରରେ ମାନେ 5-10% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଇଁଷରେ ନାହିଁ। ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଖାଲି ରୋଗ ମହାମାରୀ ମାନେ ସବୁ ହେବ। ଆଇଁଷରେ ବହୁତ କିଛି ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବାନ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛରେ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲିନ୍ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ମାନେ ମାଛକୁ ପଚେଇବନି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରଖିବ, ତଥାପି ଲୋକ ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେହ ଫୁଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୁଲୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଦେହ ଫୁଲିବ। ସେମାନେ ଆମେ ତ ଏତେ ଖାଉନୁ, ଆମ ଦେହ ଫୁଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲିନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ କେଉଁ ମଳ ବାଟେ କେଉଁ ବାଟେ ବାହାରୁନି, ସେ ଦେହରେ ରହିଯାଉଛି। ସେ ଭିତରେ ସେ ଦେହରେ ରହି ଗୋଟେ ରୋଗ ପରିଣତ କରୁଛି। କୁକୁଡ଼ାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି, ଲୋକ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ତ ମଲେଣି ସବୁ କୁକୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ଛେଳି ଫେଳି ଏରା ଖାଉଛନ୍ତି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ କରି ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏରା ସବୁ କିଛି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୟା କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପାପ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତ ପ୍ରାପ, ଏଇ ପାପରୁ ଭୋଗ ହେଇକି 4,27,000 ପଳେଇଲାଣି, ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପାପ ପରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ କହିବା କଥା, ଯଦି ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁ ଯାଉନ? ମେନ୍ କଥା। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେ ଦିନଟା ମନେ ଟିକେ ପଡ଼ୁନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ଅନୁସାରେ ମାନେ ମାସେ ଲୋକ ମାନେ ଓଷା କରନ୍ତି, ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ହେରା କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏବଂ ସେ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମାସ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲବମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇ ମାସେ ପାଇଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା କାହିଁକି? ତମେ କାହିଁକି ରୋଲ୍ କରିକି ଆଇଁଷଟା କରୁଛ? ମେନ୍ ହେଲା ତମେ ମଣିଷର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଭଲ, ସେ ଡକ୍ଟର ବି ନିଜେ ମନା କରୁଛି ଆଇଁଷଟା ବିଷାକ୍ତ, ଆଇଁଷଟା ଦେହ ଫୁଲିବ। ସେମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଇଁଷଟା କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା, ସେଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ତମେ ମାରି ଖାଇବ, ଏଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କେତେ କହିବୁ? ଜୀବ ପ୍ରତି କାହାର ଗୋଟେ ଦୟା ନାହିଁ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ ଜୀବକୁ ତ ଦୂର କଥା। ଏବେ ବି ସତ୍ୟ କ୍ଷମା, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦୟା କ୍ଷମା ମାନେ ଏତିକି ରଖ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କର, କଥା ମାନି ଶିଖ। ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ନିକଟତର ବି ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ନ ପୁରେଇଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଉନି, ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ କାଳର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଇଦର ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ କି ଶୁଣୁଥିବେ, କି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଜମା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ପୁରିଲା ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଳୟ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋଗ ବେମାରୀ, କୌଣସି ଇଏରୁ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ହେବନି। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ସେଇଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଁଷଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।
ଆଇଁଷକୁ ଆଉ ମାଦବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇ ପାନ ଗୁଟକା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏରା ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏରା ସବୁ ମାଦବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏରା କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନି। ଏ ସବୁରାରେ ମାଦବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ପାପ, ସେଟା ଖାଇଲେ ବି ପାପ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେହ ମାନେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ରେୟାର, ମାନେ କେଉଁ 100ରେ ମାନେ 2% 3% ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ମାନେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉ ଆମର ହଉ ସଂସାର ହଉ ଉତ୍ପତ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ତେଜରୁ ସେ ହିଁ ଶିବ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ଶିବ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ନୁହଁ, ବିଷ୍ଣୁ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କି ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂତନ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇକି ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ପ୍ରେତ ଜୁନି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଖାରେ ଟାଙ୍ଗି ହେଇକି ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇକି ତ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଜନ୍ମ ମିଳିବନି। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଯାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ମାନେ କେତେଟା ଯୁଗ ହେଲେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 4ଟା ଯୁଗ ପଳେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ମାନେ କେତେ କଳ୍ପ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ମାନେ ପାଇବେନି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଭୋକ ଉପାସରେ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ହେବେ, ଖାଲି କାନ୍ଦିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଘୃଣ ଅପରାଧ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ମେନ୍ ହେଲା ଫାଶୀ ଦେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ମାନେ ସହିପାରିକି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବେକାର। ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେତିକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମାଜ କହିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମାଜ ହିଁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଖରାପ କରୁଛି। ଆରେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା, ଜଣେ ଯଦି ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେ ଖରାପ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଇଏରେ ମାତା ପିତା ମାନେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲା ଏଇ ଖରାପ କାମ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଳଙ୍କ। ଆମ ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏଇସବୁ ଫରେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜାପାନ, ଚାଇନା, ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ଲୋକାଲ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ହାଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ମନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ବି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୋପ ହେଉଛି ଏବଂ
ଆମର ଧର୍ମ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ଏ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ, ଖରାପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ମାନେ ବଳାତ୍କାରର ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଳାତ୍କାର ଯଦି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଏ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନଉଛି, ଖରାପ କିଛି ଇଚ୍ଛାକାର କରୁଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ପର ଝିଅକୁ ତମେ କହିବାକୁ କିଏ? ତମେ ପର ଝିଅ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତମ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଯଦି ଏମିତି ହବ ତମେ ସହିପାରିବ? ତମକୁ ସମାଜ କଲେ ତମେ ସହିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ମାଆ କି ଭଉଣୀ କିଛି ବି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ବି ହେଇଛି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ମାନେ ମାନେ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ଯାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟରେ ଅର୍ଜିତ କରିଛୁ, ଯଦି ମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ହାରିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଅଏସ୍ ଆରାମ କରିବେ, ନା ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ଶୋଇବି ଇଏ କରିବି ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ରହିବ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇବି ଶୋଇବି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏ ସବୁ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ଟା ପଳେଇବ, ମାନେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ପଳେଇବ। କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କଲେ ବି ଭଲ କଲେ ବି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତକୁ ମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସଞ୍ଚୁଛୁ ମେନ୍ ହେଲା ଜଣେ ପରିବାର, ଜଣେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର 5-6 ଦିନ 11-12 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଯଦି ବର୍ଷିକା ହେଲା ପରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦେଲାବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ 365 ଦିନରୁ 364 ଦିନ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଟା ବର୍ଷିକା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେହି ନୁହେଁ କାହାର ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ସେଇଥିପାଇଁ এই ମିଛମାୟା ସଂସାରରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ ହେଲା ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି ଏକ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଯଦି କହିବେ ଆଉ କିଛି କମ୍ ହେଉନି। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲେନି। କାହିଁକିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ସେ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଭକ୍ତ ବି ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ନେଲେ, ମାନେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇକି, ଏବଂ ସିଏ ମାରିଲେ ତବ କର କମଳବରେ ନଖମୌତ ଶୃଙ୍ଗମ୍ ଦଳିତ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ତନୁପୁରୁଙ୍ଗମ୍ କେଶବଧୃତ ନରହରି ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରି ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ମାନେ ନାରାୟଣକୁ ଜପିଥିବ, ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଇଏ କରିଥିବ, ପାଠ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିକି ତା କଣ୍ଠରେ ବସିକି ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ଜପିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍ଗ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜାଗା ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିଏ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ଏତେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହେଇଠି ବି ଭୁଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଇଏରୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଯେତିକି କହିବାର ଥିଲା କହିଦେଲୁ। ବହୁତ ମାନେ ବାବାମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ରମରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। 4,32,000ରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ସେମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ 4,32,000 5,000 ଭୋଗ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 4,37,000 କଟିଯାଇଛି ପାପରେ ଏବଂ କଳିର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ 4,32,000 5,000 ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ 4,27,000 ମାନେ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, 4,27,000 ପାପରେ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ କଥା, ଏଇ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କହୁନ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁ ଏତିକି ସବୁ ପାପ ହୋଇଛି, ଏବଂ କଲ୍କି ଅବତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟ।
ଏବଂ ସେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି, କଳିର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଘଟିବାର ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମାଜନ୍ ମିଳିଯିବ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାର ଫ୍ରି ଇଏକୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଛି, 4,27,000 କେମିତି ପାପରେ ମାନେ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ 5,000 ଭୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇନା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ, ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବଂ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ଚାହୁଁନୁ, ଏତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏଇ କଥାର ଆଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛୁ। ଏବଂ ଏଇନା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେହେତୁ ସମୟ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଁଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏସବୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇନା କଲ୍କିଙ୍କର ଅବତାର ସମୟ, କଲ୍କିଙ୍କର ଅବତାର ସମୟ ଏବଂ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ। এই ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇଏକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ବାବା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ମନ ଧାରଣାରେ ପୂରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ହରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭାବି ପାରୁନଥିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କେଉଁଟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି, କିଏ ଭଲ କି ଭଣ୍ଡ, ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡର ଧାରଣା ଥିବ। ଆପଣ ଆମ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି କଲ୍କିଙ୍କ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଭାଗବତରେ ସଭା ମାନେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଯେଉଁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନା କ'ଣ, ମାନେ ସଭା ଲାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟର ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଟା, ସେଥିରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କଳିଯୁଗ କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ସବୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ସତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ହେବ, 22 ପାହାଚରେ ମାନେ ମୀନ ଖେଳିବ, ସତ 22 ପାହାଚ ମୀନ ଖେଳିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପାପ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ଏବଂ କେତେ କଳ୍ପ ଗଲା ପରେ, କେତେ ଯୁଗ କଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମାନେ ପାଇବେ, ନହେଲେ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବିପଦ, ମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ପଡ଼ିବ, ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଜଳି ଯାଉଛି, ସେ ଜଳିବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବ, ନିଆଁ ଗୋଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମାଟି ଫାଟିଯିବ, ମାନେ ମାଟି ଫାଟିଯିବ ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଭୂମିକମ୍ପରେ ହିଁ ମାଟି ତଳେ ଦବିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆମିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାଧବ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍କି ରକ୍ଷା କରିବେ, ନହେଲେ ନଚେତ୍ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା କଲ୍କିଙ୍କର ମାନେ ଶରଣ ବିନା କିଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। 13ଟି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଭାରତ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଘର ଘରେ ଥିବେ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଯଦି ପଡ଼ିବ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ, ଘର ପଥର ଇଟାଟା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଇଟାଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେବ, ଅପମୃତ୍ୟୁଟା ହେବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁଣି ପ୍ରେତ ଯୋନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ମାନେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତଟା ହେଲା 4 ଯୁଗର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ, ମାନେ ଭାଗବତଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି, ଭାଗ ଗର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ ବ ଅର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ତର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭାଗବତ
ଭକ୍ତି ବୈରାଗ ଭାଗ ବୈରାଗ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁକୁ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ତତ୍ଵଟା ଅଛି ସେଟା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ମାନେ କିଣି ପାରୁନି ଆଉ ଯଦି ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ବି ଦାନ କରନ୍ତି କି ଭାଗବତ କିଣି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ଯାହା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗବତ ଦେବାରେ ମିଳିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏବେ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେବ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ହଁ ଏ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଇଏ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁନୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ସମୟ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନୁ। ଏସବୁ ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହାତରୁ ମାନେ ନେରି ବୁହେ କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି, ନେଡ଼ି ବୁହି ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ହାତରୁ ନେଡ଼ି ବୁହି ଯେଉଁ କହୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖସିଯିବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚେତା ପଶିବ। ଏବେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆପଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିବେ ଆମ କଥା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣଟା ଗପୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କେଉଁ ମାନେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା କି କୌଣସି ଆଉ କୌଣସି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କଳିର ଶେଷ କେମିତି ହେଲା କହୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ମାଳିକା ତ ସତ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ତୁଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଗାଈ ବଳଦ ମାନଙ୍କରେ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗେ, ଏଇ ନାକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ନା ପଘା ଲାଗେ ନାକ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ପଘା, ସେ ତୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ। ହେଲା, କେଉଁଟା ନ ଘଟିଛି କହିଲେ? ସବୁ ଘଟିଛି ନା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ। ଏବଂ ସବୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟାକୁ ନ ଘଟିଛି, ସବୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିସେଣ୍ଟ 2 ମାସ ହେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ରକ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ 12 ଦିନର ନା କ'ଣ ବାଛୁରୀ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। 12 ଦିନର ବାଛୁରୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଘଟିବ। କଳିର ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଆଗରୁ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଭାଗବତ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆଉ କିଛି କଲୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପାଠ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବା ବି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ବି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, 2ଟା 5ଟା 10ଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଲୋକ ଦେଖିଲେନି। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ସେଇଟା କହିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ମାନେ ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ +2 ପିଲା, +2 ପାଠ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତିନି। ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ପିଲା ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ପିଲା ତ ପାଖରେ MBD ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପାଠ ନୁହଁ। ସାଇନ୍ସ ପାଠ ହେଇଥିଲେ ହଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଠ ହେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଆଗ୍ରହ ହେଉନି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କହିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାର କଥା କହିବୁ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛୁ କେଉଁଠୁ, ମେନ୍ ହେଲା ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା। ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଳିକା ନୁହଁ ଆମେ କହୁନୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ଆମାଜନରେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି।
ରହିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ କଳିର କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିର ଆୟୁଷ କଟିଯାଇଛି, ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା। ରହିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ।